السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے، اپنی زندگیاں جو ہے وہ پورے مزے سے گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، آج جس ویڈیو کا ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں، جس ویڈیو کا ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں، جس ویڈیو کو ہم آج دیکھیں گے، وہ ہے انڈین ایک بابا ہیں، اور وہ مطلب کہ وہ جسے کہتے ہیں نا ایکسرسائز مختلف قسم کی ایکسرسائزز میں بھی وہ ایکسپرٹ ہیں، اور ان کی ایک سپیچ ہے، اس میں وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ جس طرح بائبل اور جس طرح ہندوؤں کی جو مقدس کتابیں ہیں، جو بھی ادیان کی مختلف ادیان مذاہب کی کتابیں ہیں، جس طرح ان میں ملاوٹ کی گئی، اسی طرح سے مسلمانوں کے قرآن مجید اور باقی کتابوں میں بھی ملاوٹ کی گئی، چینجنگز کی گئی۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہمارے قرآن میں کبھی بھی کوئی بھی چینجنگ نہیں آ سکتی، حتیٰ کہ زیر زبر کی بھی جو ہے چینجنگ نہیں، کیونکہ یہ ہر تیسرے چوتھے مسلمان کے سینے میں محفوظ ہے، یہ ہر مسلمان کو زبانی آتا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج اس ویڈیو میں کہ پھر ذاکر نائک صاحب نے ان ساری چیزوں کے جوابات دیے، ان کو بھی سنتے ہیں۔ سو لیٹس سی، سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ جتنے بھی ان کی قرآن میں آیتیں ہیں، کیا وہ 100% صحیح ہیں؟ مول قرآن کو چھوڑ دیجیے آپ، ان میں جو حدیثوں کے نام پر خلیفاؤں نے جو اس کے اندر ملاوٹ کر رکھی ہے، کوئی آ کر کے کسی جیسے میں نے سویکار کیا کہ ہمارے یہاں ملاوٹ ہوئی ہے، میں مانتا ہوں، ایسے ہی عیسائیوں میں جو بائبل کے اندر جو ملاوٹیں ہوئی ہیں، اس میں جو گپوڑے لکھے ہوئے بہت سارے، کیا کوئی آ کر کے من سے ایسے سویکار کر سکتا ہے؟ مہرشی دیانند نے ساہس کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کوئی ستیار پرکاش پڑھ کر کے دیکھے، پہلے انہوں نے اپنے یہاں پر جو کروتیاں تھی، ڈھونگ آڈمبر پاکھنڈ وشواس تھا، اس کا کہ انہوں نے جڑیں اکھاڑی، اور پھر انہوں نے سب کو بھی کہا اپنے مت پنتھ سمپردایوں کو، اپنے اپنے دھرم گرنتھوں کو دیکھو، اور وہاں پر جو کروتیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے سانس کرو۔ تو یہ تو میں آہوان کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں سے کبھی نہ کبھی تو کوئی آواز اٹھے گی، اور یہ دھرم کا شدھیکرن ہوگا۔ جیسے کہ آپ نے سائنٹیفکلی آپ پروو کرا کہ آپ نے سائنٹیفکلی حوالہ دے رہے ہیں اپنے اتروں کا، آپ اتر دے رہے ہیں سائنٹیفکلی حوالہ دے کر، مطلب سائنٹیفکلی آپ پروو کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو۔ میں یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے بولا کہ 4 بک یا کہیں تو قرآن اللہ نے لکھی ہے، تو اس کے صرف 2 ہی چیز ہو سکتی ہے، اللہ نے لکھی ہے، اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے، رائٹ؟ یا تو اللہ رجنیش اوشو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے، یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا، خود لکھ کر سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں ان 2 میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب کہتا ہوں، تو کتاب کے 2 معنی ہوتی ہے عربی میں، ایک ہوتا ہے بک، ایک ہوتا ہے وحی، جس کے معنی ریولیشن ہے۔ آپ سمجھے نا؟ کتاب کے 2 معنی ہوتے ہیں، کتاب مطلب بک، اور کتاب مطلب وحی، انگریزی میں کہیں گے ریولیشن۔ تو میں جب کہتا ہوں کتاب، وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے، تو اس لیے میں نے کہا، جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ، یعنی وحی کے ذریعے۔ وی بلیو ان ریولیشن، سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ۔ اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ہائر لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے۔ آپ سمجھے نا؟ مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے، فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا، غلط نہ سمجھیے، فون تو ابھی آیا۔ اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہائر ہے۔ ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کا امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے؟ فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں، ای میل ہے، فیکس ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا ہے، انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن، ایک
वही के जरिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुंचाए. मिसाल के तौर पे कुरान कैसा किताब की शक्ल में है. अल्लाह ताला ने वही के जरिए नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराया. जब दोहराते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे, वो लेके अपने साहबा, अपने साथियों को, आओ लिखो इकरा, लिखो इकरा, तो लिखते थे. दोहराओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो वो कहते थे अपने जबान से, लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ, और वो सुनते थे हाँ सही है. इस तरीके से धीरे 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 22 साल, 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ. एक साथ में लिख के थोड़ी स्वर्ग में लिख के भेजा, या लेखक जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा. सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219 में, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आई. इन लोग जब पूछते शराब के बारे में, कह दो शराब के अंदर नुकसानात भी फायदे भी है, नुकसानात फायदे से ज़्यादा है. सवाल जवाब. इस तरीके से धीरे 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 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ. जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से, साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है. इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते है. लेखक में कहता हूँ हिंदी में, बेस्ट इज अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है. मतलब नॉट दैट ही रोट इट हिमसेल्फ, ही इज द ऑथर. आप समझ रहे ना. कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए एक पैगाम है. कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है जो नाजिल हुई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. अगर कोई किताब कहती है कि वो खुदा की तरफ से है, तो उस किताब पर फर्ज हो जाता है कि वो अपने आप को साबित करे. हर दौर में उस किताब को साबित करना होगा कि वो खुदा की तरफ से है. सैकड़ों साल पहले वक्त था, दौर था मौजज़ात का, एज ऑफ मिरेकल्स. अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद इज अ मिरेकल ऑफ मिरेकल्स. कुरान मजीद मौजज़ों का मौजज़ा है. उसके बाद आया दौर अदब का, लिटरेचर, पोएट्री. अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और गैर मुसलमान अरबी दां ये कहते हैं कि अरबी में सबसे बेहतरीन किताब अरबी अदब के लिहाज से वो है कुरान मजीद. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला चुनौती देते हैं कुरान मजीद में. अल्लाह सुब्हानहू व तआला चैलेंज करते हैं सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना. और अगर आपको शक है कि हमने ये किताब नाजिल की हमारे बंदे पर, अगर आपको शक है, फातु बिसूरत मिन मिस्ली, तो आप एक सूरा कुरान मजीद जैसी पेश कीजिए. मिन मिस्ली, हू बहू नहीं, कुरान मजीद जैसी एक सूरा आप पेश कीजिए. फदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन. और बुलाओ अपने मददगार को और अपने गवाह को अल्लाह के अलावा अगर आप सच्चे हैं. फ़इन लम तफ़अलू, और अगर आप नहीं पेश कर सकते, वलन तफ़अलू, और आप हरगिज़ पेश नहीं कर सकते, फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उद्दतिल काफ़िरीन. तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो इनकार करने वालों के लिए तैयार किया है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन 2 आयतों में चुनौती देते हैं, इंसानों को चैलेंज करते हैं. ये उस वक्त दौर था अरबी अदब का. उस वक्त अरबों को नाज था अपनी अरबी ज़बान पर, और वो समझते थे कि उनसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है. उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद नाजिल करते हैं और सारी इंसानियत को चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं कि अगर आपको शक है कि ये किताब खुदा की तरफ से नहीं है, तो आप कुरान मजीद जैसी हू बहू नहीं, मिलती जुलती, हू बहू तो दूर की बात है, एक सूरा पेश करो. और कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है 3 आयतों की, सिर्फ 10 अल्फाज. बहुत लोगों ने कोशिश की, एक इंसान ने भी कामयाबी नहीं पाई. और ता क़यामत
कोई भी कुरान मजीद जैसी करीबन एक सूरा भी पेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज का दौर अदबी दौर नहीं है। इट्स नॉट एन एज ऑफ लिटरेचर एंड पोइट्री। अगर कोई किताब अपने आप को खुदा की तरफ से कहती है और अदबी अंदाज में कहती है कि दुनिया चपटी है, दुनिया सपाट है, क्या आज का जदीद इंसान इस बात को तस्लीम करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज का दौर अदबी दौर नहीं है। आज का दौर है जदीद साइंस का दौर। आज हम कोशिश करेंगे ये तहकीक करने की कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं या टकराते हैं, कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं या कुरान और जदीद साइंस टकराते हैं। इस मौजू पे हम इंशाअल्लाह तस्करा। एक मशहूर साइंसदान, फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसने कहा साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं फिर से दोहराऊंगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो फेमस फिजिसिस्ट था और नोबेल प्राइज विनर, उसने कहा कि साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन है साइंस की किताब, SIGNS। ये है निशानियों की किताब, आयतों की किताब। होपफुली दोस्तों आपको आज की वीडियो ये बहुत पसंद आई होगी और इसमें मुंह तोड़ जवाब किस तरह से दिया बाबा रामदेव को हमने और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने। उन्होंने जो पॉइंट्स सामने रखे वो कमाल के पॉइंट्स हैं। एक चीज़ ये कि अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया कि अगर तुम्हें गालिबन मैं अगर कमी बेशी कर दूँ तो जिसका मुखफ़फ़ ये बनता है, जिसका मतलब ये बनता है कि अगर तुम समझते हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं तो तुम इस जैसी एक भी आयत कुरान के जैसी खुद बना के दिखाओ मुझे और अपने मददगार को भी बुलाओ, अल्लाह के सिवा जो तुम्हारा मददगार है उसे बुलाओ और एक भी आयत ऐसी बनाओ। क़यामत तक ना कोई बना सकेगा ना कोई बना सका। क्या आपको लगता है कि किसी ने कोशिश नहीं की होगी? जब ये चैलेंज अल्लाह ने दिया, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया होगा, तो जो काफिरीन थे, जो मुखालिफिन थे, उन्होंने कोशिशें नहीं की होंगी। उन्होंने बड़े बड़े अदब के टॉप लीडर्स को बुलाया होगा, उन्होंने बड़े बड़े शायरों को बुलाया होगा, उन्होंने बड़े बड़े लोगों को बुला के बिठा के उनसे बातें की होगी कि एक आदि ज़रूर हमें बना के दिखाओ। लेकिन नहीं, जब अल्लाह ने कह दिया कि नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती। तो रामदेव किस तरह से कह सकते हैं कि इसमें चेंजिंग है? इसमें चेंजिंग आ ही नहीं सकती। इस जैसी आयत, इस जैसा इसकी एक आयत अल्लाह कुरान की पढ़ ले ना बंदा, चाहे वो इंसान, चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम, उस पर रक्कत तारी हो जाती है। इसका इतना असर होता है। और जिस कलाम से इंसान के ऊपर गलबा तारी हो जाए, वो इंसान तो ऐसा कलाम नहीं लिख सकता कि इंसान खुद कलाम लिखे और खुद उसके ऊपर वो किसी टॉप का ही कलाम हो सकता है कि जिसके ज़रिए इंसान जो है वो अपने आप को उसके ऊपर गलबा तारी हो जाए। तो ये गलत बात है और मुंह तोड़ जवाब है बाबा रामदेव को। सो लेट्स सी दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।